तो आ वीडियो में आपणे सामाजिक विज्ञाननी जे बुक्स छे तेमां इतिहासना जे काई क्वेश्चन छे ए आपणे आजथी जोवाना छे। ए आखी सीरीज आखी चालू करवानी छे 5 થી 10 ધોરણના, એટલે ઘણા બધા આપણે વિડિયો લેક્ચર્स આના બનાવવા પડશે, પણ આ પહેલો ભાગ છે। આખી सीरीज એક આપણે સ્ટાર્ટ કરવાની છે કે જે ઇતિહાસના તમામ ક્વેશ્ચનને આપણે આવરી લેવાના છે 5 થી 10 ના સામાજિક વિજ્ઞાનના જે પાઠ્યપુસ્તકમાં આવેલા છે તે। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। प्रथम नंबर नो क्वेश्चन छे चित्रों, वस्तु के सिक्का जेवा स्त्रोतना आधारे कोना विषे जाणी शकाय छे? तो इतिहास विषे जाणी शकाय छे। ताड़पत्रों के भोजपत्रों पर मुख्यत्वे कई लिपि जोवा मळे छे? तो पांडुलिपि जोवा मळे छे। धातु के पत्थर पर कोतरेला लेखो कया नामे ओळखाय छे? अभिलेखोना नामे ओळखाय छे। प्राचीन समय में इतिहास जाननार व्यक्ति तो पुरातत्वविद। प्राचीन समय नो जे इतिहास जाननार व्यक्ति होय एने पुरातत्वविद कहेवाय। श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कया शहर में आवेली छे? पाटण शहर में आवेली छे। भुर्ज नामना वृक्षोनी छालमांथी बनावाता पत्रों कया नामे ओळखाय छे? तो भोजपत्रोना नामे ओळखाय छे। भुर्ज नामना वृक्षो कया पर्वत परथी मळी आवे छे? तो हिमालय पर्वत परथी मळी आवे छे। ज्यां अभिलेखो साचववामां आवे छे तेने शुं कहेवाय छे? तो अभिलेखागार कहेवाय छे। आर्काइव जेनुं इंग्लिश नाम पण छे। तांबाना पत्रा पर लखवामां आवता लखाणने शुं कहे छे? तो ताम्रपत्र कहे छे। ताड़ना वृक्षनी छाल पर लखवामां आवता लेखो तो ए छे ताड़पत्रो। राष्ट्रीय अभिलेखागार क्यां आवेल छे? तो दिल्ली में आवेल छे। ज्यारे 20મી सदी पूरी थाय त्यारे तमाम वर्तमानपत्रोमां 20મી सदीमां बनावेला बनावोनी विगतो चित्रात्मक रीते आपवामां आवी तेने शुं नाम आपवामां आव्युं हतुं? तो मिलेनियम गैलरी एवुं नाम आपवामां आव्युं हतुं। कई पद्धति द्वारा पुरातन समयना अवशेषोनो चोक्कस समय जाणी शकाय छे? तो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति द्वारा आपणे कोईपण जे पुरातन समयना जे अवशेषो मळी आवे एनो चोक्कस समय आपणे जाणी शकीए छीए। पत्थर कोतरीने लखवामां आवता लेखने शुं कहेवामां आवे छे? तो शिलालेख। शिला एटले पत्थर अने लेख एटले एनी उपर करवामां आवतुं लखाण। तो पत्थरने कोतरीने एनी उपर जे लखाण करवामां आवे छे एने शिलालेख कहेवामां आवे छे। भारतीय उपखंड में आश्रे केटला वर्षोथी मानव वस्तीना अवशेषो जोवा मळे छे? तो 20 लाख वर्षोथी मानव वस्तीना अवशेषो जोवा मळे छे। खाली जग्यानी शोधमां आदिमानव एक जग्याएथी बीजी जग्याए फरतो थयो? तो खोराकनी शोधमां पहेला माणस खोराकनो संग्रह करतो ने तो खोराकनी शोधमां एक जग्याएथी बीजी जग्याए भटकતું जीवन गाळतो हतो अने मांसने એવું ખાતો હતો। आदिमानवना प्रारंभिक जीवननी मोटा भागनी माहिती शेना परथी मळे छे? तो ओजारो परथी मळे छे। मानव जीवनमां सौथी क्रांतिकारी शोध कई मानवामां आवे छे? तो चक्रनी शोध। पैडानी शोध ए सौथी क्रांतिकारी, कारण के तेना द्वारा वाहन व्यवहार उभो थयो हतो। भीमबेटका हालमां कया राज्यमां आवेलुं छे? तो मध्य प्रदेश MP मां भीमबेटका आवेलुं छे। आदि पाषाण युग कया तबक्का तरीके ओळखाय छे? तो अन्न संग्राहक युग तरीके ओळखाय छे। नूतन पाषाण युग कया तबक्का तरीके ओळखाय छे? तो अन्न उत्पादक तरीके ओळखाय छे। आदि मानवनुं जीवन अंगेनुं ज्ञान વધતું ગયું તેમ તેનું શું થતું ગયું? તો સામાજિકીકરણ થતું ગયું। જેમ જેમ એનામાં સમજણ આવતી ગઈ એમ સામાજિકરણ સમૂહમાં રહેવા लाग्यो। कई गुफाओं आदि मानवना वसवाटना पुरावा मळ्या हता? तो नर्मदा खीण प्रदेश में आवेली भीमबेटका गुफा में। हड़प्पीय संस्कृतिना लोकोनो मुख्य व्यवसाय तो घेटा बकरा पाळवानो एमनो मुख्य व्यवसाय हतो। खाली जग्या पाषाण युगना लोकोना आश्रय स्थानो नदी किनाराना प्रदेशो हता।
તો લઘુ પાષાણ યુગના જે લોકો છે એના આશ્રય સ્થાનો નદી કિનારેના પ્રદેશોમાં હતા. અને હાલ પણ આપણે જોઈએ મોટા મોટા શહેરો નદીના કિનારે જ વિકસ્યા છે. એનું કારણ છે કે પહેલા માણસની સૌથી પહેલી જરૂરિયાત હોય તો એ પાણી, અને પાણી નદીના કિનારે જો વ્યક્તિઓ પહેલા રહેવાની શરૂઆત કર્યું કારણ કે પહેલી જરૂરિયાત એમને સૌથી વધુ જરૂરિયાત સંતોષી શકાય. અને સાબરમતી પ્રદેશ કયા સ્થળેથી લઘુ પાષાણ યુગના પ્રાણીઓના અવશેષો મળ્યા? લાંઘણજ ખાતેથી મળી આવ્યા. મહી નદીના પ્રદેશના કયા સ્થળેથી લઘુ પાષાણ યુગના પ્રાણીઓના અવશેષો મળી આવ્યા હતા? તો અમરાપુરમાંથી. આશરે કેટલા વર્ષ પહેલા દુનિયાના વાતાવરણમાં વ્યાપક પરિવર્તન આવ્યું? 12,000 વર્ષ પહેલા દુનિયામાં જે વાતાવરણ છે એમાં વ્યાપક પરિવર્તન આવ્યું. સૌથી પહેલા ઘઉં અને જવ ઉગાડવાનું કયા પુરાતન સ્થળે શરૂ થયું હોવાનું મનાય છે? તો મેહરગઢે આવું શરૂઆત થઈ હોય એવું મનાય છે. પુરાતન સ્થળ મેહરગઢ હાલ કયા સ્થળે આવેલ છે? તો હાલ પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. પુરાતન સ્થળ મહાગઢ હાલ કયા સ્થળે આવેલું છે? તો ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે. પુરાતન સ્થળ બુર્જહોમ હાલ કયા સ્થળે આવેલ છે? તો કાશ્મીરમાં આવેલું છે. પુરાતન સ્થળ ચિરાદ હાલ કયા સ્થળે આવેલ છે? તો બિહારમાં આવેલું છે. પુરાતન સ્થળ હુલ્લર હાલ કયા સ્થળે આવેલું છે? તો આંધ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. પુરાતન સ્થળ કાલીબંગન હાલ કયા સ્થળે આવેલું છે? તો કાલીબંગન રાજસ્થાનમાં આવેલું છે. અનાજ અને વનસ્પતિઓ વાટવા માટે વપરાતા સાધનને શું કહે છે? તો ખરલ કહે છે. સૌપ્રથમ કયું પાલતુ પ્રાણી પાલવામાં આવ્યું હતું? તો સૌપ્રથમ કોઈ પાલતુ પ્રાણી પાળવામાં આવ્યું હોય તો એ હતું કૂતરો. ઉત્ખનન કરતા મળી આવેલ વસ્તુને શું કહેવાય? તો એને અવશેષો કહેવાય. હડપ્પા અને મોહેંજો-દડો નગરો કઈ નદીની ખીણમાં વિસ્તરેલા હતા? તો સિંધુ નદીના ખીણમાં વિસ્તરેલા હતા. અને આ નગરો સિંધુ સંસ્કૃતિના નગરો પણ કહેવાય છે. હડપ્પન સંસ્કૃતિ આશરે કેટલા વર્ષો જૂની એટલે કે પુરાતન છે? તો આશરે 4500 વર્ષ જેટલી જૂની છે. ઈસવીસન 1920-21 ખોદકામ કરતા સિંધમાં જે નગર મળી આવ્યું તેનું નામ શું છે? તો હડપ્પા નગર એનું નામ છે. ઈસવીસન 1920-21 ખોદકામ કરતા પંજાબમાંથી જે નગર મળી આવ્યું તેનું નામ શું છે? તો તેનું નામ છે મોહેંજો-દડો. કયા નગરની ગણના સિંધુ ખીણના મહત્વના બંદર તરીકે થાય છે? તો લોથલ. લોથલ ક્યાં આવેલું છે? તો અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં. લોથલ થી કયો અખાત નજીક થાય છે? તો ખંભાતનો અખાત. ધોળાવીરા ક્યાં આવેલું છે? તો કચ્છ જિલ્લામાં ધોળાવીરા આવેલું છે. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનું ગૌરવપ્રદ વિશિષ્ટ લક્ષણ કયું છે? તો ભૂગર્ભ ગટર યોજના. એમ કહી શકાય સિંધુ સંસ્કૃતિ કેટલાય વર્ષો પહેલાની અને એ સમય પણ ગટર યોજના અને એટલી બધી સુવિકસિત સુનિયોજિત ગટર રચના હતી કે એનું એક આમ બહુ ગૌરવવાળું વિશિષ્ટ પ્રકારનું લક્ષણ આપણે એને ગણી શકીએ. હડપ્પા અને મોહેંજો-દડો નગરોમાં શું બનાવવાની કળા વિકાસ પામી હતી? તો માટીના વાસણો બનાવવાની કળા વિકાસ પામી હતી. માટીના સુંદર રમકડા હડપ્પીય સંસ્કૃતિના લોકોની કઈ બાબતનો નિર્દેશ કરે છે? તો તેઓ બાળ પ્રેમી હતા. બાળકો પ્રત્યે એમને ખાસ આદર ભાવ અને બાળકો પ્રત્યે ખાસ પ્રેમ ભાવ હતો. સિંચાઈ માટેની નહેરો ક્યાંથી મળી આવી? તો અફઘાનિસ્તાનમાંથી સિંચાઈ માટેની નહેરો પણ મળી આવી હતી.